हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियो आसन जाना मेष राशि जून 2024 संपूर्ण राशिफल आसुवा जून मासटी मेष राशि व्यक्ति किपर ग्रहगोचर कौन सब परिवर्तन आणिक आसूँ आप जीवन में कौन सब खुशी आसो आपण क्यों विषय प्रति आप सावधान रे सबकि जाना यह भिडियो मध्यम आसतु सर्वप्रथम संक्षिप्त भाव में कि जाणीना। देखो जून मास मेष राशि व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में प्रायतः भल होगा जाऊँगी। दशम घर स्वामी शनि एकादश घर रे कार्यक्षेत्र में भल फलाफल देवे। पंचम घर स्वामी सूर्य बुध ग्रह सहित रही छात्र मैंने सफलता पाइबे। द्वितीय घर स्वामी शुक्र प्रथम घर उपस्थित थिबारु परिवार रे सुख प्राप्त हेब। पंचम घर स्वामी सूर्य बुध सहित जेबे रुहंती तेबे प्रेम संपर्क आनंदमय होता है। विवाहित जीवन में सुख मिल। द्वितीय घर सूर्यंकर सहित षष्ठ घर प्रभु बुद्धंकर उपस्थिति आपण स्वास्थ्यर क्षेत्र भल रही अच्छी और जदि कौन पुरातन रोग रही है दूर हो पारे। राशिफल को विस्तृत भाव में जानापी भिडियो निश्चित रूप से शेष पर्यटन देखूँ। आसुवा जून मासटी आपंपाई किपर रही अच्छी आपंकर जीवन किपर रपर परिवार स्थिति आपंकर वृत्ति स्वास्थ्य प्रेम आर्थिक स्थिति छात्र जीवन चाकरी व्यापार सबकि क्षेत्र विषय यही भिडियो आम चर्चा करवा। तो आपको अनुरोध कि भिडियो निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ। तो सर्वप्रथम आसतु कथा आपंकर कार्यक्षेत्र विषय में आपंकर क्यारियर क्षेत्र किपर रसतु जाना। क्यारियर दृष्टिकोण यही मास मेष राशि व्यक्ति भल दशम घर प्रभु शनि एकादश घरे निज राशि चिन्ह क्यारियर क्षेत्र में भल फलाफल देवे। शनि आपण को कठिन परिश्रम सहित आंतरिकतार सहित कार्य करने प्रेरणा देवे। यार भल फलाफल देखा एवं आपण कार्यक्षेत्र में अग्रगति करेंगे। आपण वरिष्ठ अधिकारी विश्वास एवं सहकर्मी सम्मान पाइबे। बृहस्पति द्वादश घरे मंगल सहित आपण विदेशी चाकरी में भल फलाफल पाइबे एवं आपण एक भल उच्च पद पाइपर। व्यवसाय करुवा लोक मैंने सप्तम घर प्रभु शुक्र संगठन द्वारा उपकृत हेबे। प्रथम घर राहु सहित एवं तांकर सप्तम घरे पूर्ण दर्शन पाइबे। जो मैंने नूतन व्यवसाय संधान करुँच किंबा योजना करुँच से भल फलाफल पाइबे। आपणकर व्यवसाय को एक नूतन क्षेत्र को विस्तार करेंगे। सप्तम घरे शुक्र एवं सूर्यंकर दृष्टि आपणकर कार्य को बहुत शीघ्र अग्रगति करिवो एवं व्यवसाय विस्तार हेबो। विदेशी देश सहित जड़ित व्यवसाय अग्रगति हेबो एवं समाज में आपणकर मान प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो। आपण व्यवसाय यही मासरे उन्नति करेंगे। एवं आसतु आपणकर अर्थनैतिक क्षेत्र आर्थिक स्थिति किपर रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोण मेष राशि व्यक्ति यह एक भल समय। द्वितीय घरे बुध एवं सूर्यंकर उपस्थिति हेतु मासर प्रथमार्धरे आपण को किछि टंका मिल पारे। पिता माध्यम किंबा पिता व्यवसाय प्रभाव में आपण आपणकर जीवन में भल टंका पाइबा सक्षम हेबे। एकादश घरे निज संकेत शनिकर उपस्थिति सहित आपण आपणकर कर्म माध्यम धन पाइबे। व्यवसाय दृष्टिकोण यह अर्थनैतिक लाभर एक संकेत अटे। द्वादश घरे बृहस्पति नवम घर प्रभु निज संकेत विदेशी संपद आणवे। आपण यही समय टंका जमा कर सफलता पाइबे। कम खर्च हेतु आपण यही समय संचय करने को समर्थ हेबे। आपण व्यवसाय आपन को अधिक अधिक लाभ देखा मिल। आपण यही समय मध्य विदेश व्यवसाय आरंभ करें किंबा विदेश व्यवसाय योगदान करिपारंती। यही कारण आपन को अधिक बड़ लाभ मिल पारे। व्यवसाय सरकारी क्षेत्र में लाभर एक भल संभावना रहुअछि। यही समय विनियोग करने आपण लाभदायक हेब। अर्थात अर्थर निवेश आपण निश्चिंत रूपे लाभदायक रहिबो। तथापि आपण को स्टॉक मार्केट रे बुद्धिमान भाव में टंका विनियोग करने को परामर्श दि जाऊँगी। कहीं कारण आपंकर लाभर संभावना तो रोचे किंतु स्टॉक मार्केट रे जदि आप इन्वेस्ट कर तो भल से चिंता विचार करके ही इन्वेस्ट करूँ। अत्यधिक आत्मविश्वास अत्यधिक खुशी होइजिबा आपन को क्षति पहुँचाई पारे। तो एवं आसतु स्वास्थ्य क्षेत्र विचार करवा कि आपण आसुवा जून मासटी स्वास्थ्य क्षेत्र आपण किपर रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टिकोण यही समय मेष राशि लोक मैंने एक भल प्रभाव देखिए। मासर प्रथमार्धरे षष्ठ घर प्रभु बुध द्वितीय घर सूर्य सहित रोचंती। यही कारण सबुठारु बड़ रोग सहजरे भल हो। तेबे यही समय आपण चर्म संबंधी किसी समस्या और पेट संबंधी किसी समस्या पीड़ित हो पारती। तो एप्रति ध्यान रखुँ। यही समय द्वादश घरे बृहस्पति उपस्थिति एवं षष्ठ घरे मंगल ग्रहंकर संपूर्ण दृश्य हेतु आपण अनेक रोग दूर कर सक्षम हेबे। अवश्य यही अवधि बृहस्पति षष्ठ घरे देखा एथिपाई स्वास्थ्य दृष्टि आपण किसी चैलेंज हो पारे। अत्यधिक तेल मसला और बासी खाद्य आपको दूरे रहा परामर्श दि जाऊँगी।
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଫୁଡ୍ ପଏଜନ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ବୁଲିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଭଲ ହେବାର ଅଛି। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଘରର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମିଳନ ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମୀମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି, ତ ସୁଯୋଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତାହା କହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସମୟ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲଭ୍ରେ କିଛିଟା ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ହେତୁ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କିଛି ଘଟଣାରେ କିଛି କଥାରେ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ନୂଆ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେତୁ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ। ଘରର ସାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରିବାରର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଆରାମ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ବାହାର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ରହିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ ଘରର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବା ଜୁନ୍ ମାସଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତିର ଏବଂ ସଫଳତାର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଚାକିରି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସୁଥିବା ଜୁନ୍ ମାସଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଉପାୟ କହୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଳନ୍ତୁ। ପାରନ୍ତି ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ନିୟମିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଘରକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ଘରେ ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସୁଅଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏକ ଭଲ ଗୁଣର ରୁବି ପଥର ପିନ୍ଧିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ମେଷରାଶି ଜୁନ୍ 2024 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲିଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।